मेरा नाम सुनैना है। मेरा जन्म एक अਜਿਹੇ परिवार विच होया जिथे सारे मैनू बहुत प्यार करते सन। शायद मेरे जन्म कारण ही मेरे परिवार की किस्मत बदल गई। मैं 3 भरावां तो बाद पैदा हुई सी। मेरे माता पिता भी मैनू बहुत प्यार करते सन। कहते हैं कि 3 भरावां ते जो एक भैन हुंदी है वो बहुत चंगे नसीबां वाली हुंदी है। इसलिए मेरे घर वाले भी यही सोचते सन कि मेरे आने तो बाद मेरी अते मेरे परिवार की किस्मत बदल गई है। मैं ये कहानी तुहाडे सारिਆਂ नाल साझी करना चाहुंदी हाँ। जदों मैं लंबे समय तो अपने कमरे विच घूम रही सी तां मेरे पेट विच बहुत दर्द हो रहा सी। दर्द काफ़ी देर तक जारी रहा। पहलां ये सहणयोग सी, पर हुण मेरे अंदर ये दर्द सहन करन दी हिम्मत नहीं बची अते हुण मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करां। मैं हैरान सी कि ये की हो रहा है। मेरा पति रमेश अपनी नौकरी के सिलसिले विच अमरीका रहिंदा सी अते इत्थों दे सारे काम मैनू ही देखने पैंदे सन। घर तो बाहर दे भी ते घर दे अंदर दे भी। इत्थे भी मैनू इकल्ले ही आउणा पिया सी ते इसे गल तो हुण मैनू तकलीफ हो रही सी। भला कोई तां मेरे नाल होवे जिस नाल मैं अपना दुख साझा कर सकां। मेरे तां सोहरे भी किसी होर शहर विच रहिंदे सन ते पेके भी किसी होर शहर विच। मेरे पति ने यह घर बड़े चाह नाल बनवाया सी कि मैं इत्थे आरामदायक माहौल विच रहांगी, पर वह खुद अमरीका चला गया अते मैनू इत्थे इकल्ला छड्ड गया। थोड़ी देर विच नर्स ने आवाज़ दी, मिसिज नैना। ये सुनते ही मैं डॉक्टर के क्लीनिक वाल जाण लगी जिथे डॉक्टर प्रभाकर का केबिन सी। वो अल्ट्रासाउंड करते सन अते डॉक्टर उमा अपने सारे मरीजों का अल्ट्रासाउंड इत्थों ही करवाउंदी सी। डॉक्टर उमा सिर्फ डॉक्टर प्रभाकर दियां रिपोर्टां ते ही विश्वास करती सी। मैं बड़ी मुश्किल नाल तुरदी हुई अंदर गई। डॉक्टर हाले कोई रिपोर्ट बनाउण 'च बिजी सन। उन्होंने मैनू बेंच ते लेटण का इशारा किया ते खुद अपना काम करन लगे। मैं पर्दा हटा के अंदर चली गई अते मैं बैड ते लेट गई जिथे लेडीज़ लई एक चादर भी रखी हुई सी। मैं चादर अपने आप ते ले ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज़ आई। उसने कहा, मैं आवां मिसिज नेहा। उन्होंने पर्दे के पिछों ही सवाल किया। मैं कहा, डॉक्टर जी आ जाओ। मैं हौले जिहा जवाब दिता। डॉक्टर ने आउंदियां ही मशीन की कुछ सैटिंग करने तो बाद मेरे वल ध्यान देंदे होए मेरा अल्ट्रासाउंड करते करते नाल ही मैनू कुछ सवाल भी करते रहे। मैं भी उन्हां तो अपने पेट बारे सवाल पुछदी रही, पर अचानक मैं देखा कि उन्हां दे चेहरे का लहजा कुछ अजीब जिहा हो गया है। हुण वो मेरे सवालों के जवाब विच सिर्फ हाँ हूँ ही कर रहे सन। उन्हां दा चेहरा देख के मैनू कुछ गलत होने की संभावना महसूस हो रही सी। मैं बहुत घबरा के पूछा, की होया डॉक्टर साहब? वो काफ़ी देर चुप रहे अते कुछ देर बाद बोले, तुसी एक काम करो, कल मेरे क्लीनिक ते आ जाना। बस इत्थों थोड़ा ही दूर है। इत्थे तां मैं डॉक्टर उमा दे कहण ते ही आउंदा हाँ। तुहाडे नाल उत्थे ही गल करांगा। फिलहाल तुसी घर चले जाओ। ते डॉक्टर रिपोर्ट बनाउण 'च लग गए। उन्होंने एक बार फिर मैनू बहुत गौर नाल देखा ते फिर अपना मूँह मोड़ लिया। मैं कहा, डॉक्टर साहब मैनू बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कदों तक बर्दाश्त करां? दसो भी मैनू की होया है? मैं थोड़ा जिहा गुस्से विच आके कहा तां वो कहण लगे कि नहीं, मैं डॉक्टरां नूं दस्सांगा, वो तुहानूं अज लई दवाई दे देणगे। हुण तुसीं जाओ। ते मैं शर्मिंदा जही हो के बाहर आ गई। भला ये की सी? पता नहीं रिपोर्ट विच की कुछ आया सी। वो मैनू दस भी नहीं रहे सन ते उत्तों अपने क्लीनिक आउण दा कह दिता। बाहर आके मैनू पता लग्या कि डॉक्टर उमा लई कोई एमरजेंसी केस आया सी तां उन्हां नूं अस्पताल जाना पिया ते वो केस पूरा करके ही वापस आउंदी सी। अजे अक्सर हुंदा सी उन्हां नूं जाना पैंदा सी, पर अज तां मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती सी। मैं नर्स नूं कहा कि मेरा दर्द नाल बुरा हाल है, प्लीज़ मैनू कोई दवाई दे दिओ। फिर उसने डॉक्टर नाल फोन ते गल कीती अते मैनू कुछ समय लई दवाई दे दित्ती। मैं उत्थे ही बैठ के पानी की बोतल लैके उन्हां गोलियां नूं निगल लिया तां जो दर्द विच कुछ फर्क पै सके। घर वापस आके मैं बहुत रोई
ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਜੀਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਮਰਨਾ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਵੀ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਨੈਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਵਧੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨੈਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਨੈਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਅਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੱਬੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਬਾਰੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਝੱਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਸੰਗੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਝੱਟ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਨੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਪਾ ਕਾਫੀ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਪਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਦੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨੈਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਰਾਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜੋ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਖਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਲੇ ਕੁਚੂਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਵੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਵੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਵੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਵੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਵੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਧੀ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਪਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਰਵੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
मैं तुहाडे भले ਲਈ ही कह रहा हाँ। मैं तुरंत ही अपने घर पहुँच गई। मैं घर आके बहुत रोई। मैं रमेश ਨੂੰ भी नहीं दस सकी, पर ਜਦੋਂ मैं अपनी माँ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ मैं इस बच्चे का गर्भपात करवा दूँगा, नहीं तो ਤੈਨੂੰ बहुत पछतावा होवेगा। क्योंकि जो मेरा भरा रवि सी उसनों भी यही समस्या सी। शायद मेरे बच्चे विच भी इहो जी समस्या आ गई सी। माँ ने कहा जिवें मेरे नाल होया मेरी धी नाल भी अजिहा ही हो रहा है। मैं तैनूं इस बच्चे नूं छड्डण लई कह रही हाँ। मैं नहीं चाहुंदी कि तू अपने बच्चे नूं उस तरह गवा देवे जिवें मैं अपने बच्चों नूं गवा दिता सी। मैं माँ नूं पुछया की तुसीं मैनूं मार सकदे हो? तां वो परेशान हो गई अते बोली तू की गल कर रही है? एक माँ अपने बच्चे नूं किवें मार सकदी है? फिर वो एकदम चुप हो गई। उसनूं अपने सवाल का जवाब मिल गया सी। मैं भी तां माँ सी अते अपने बच्चों नूं किवें मार सकदी सी। मैं माँ नूं कहा उन्हां दे बच्चों नाल जो कुछ भी होया वो उन्हां दी किस्मत विच सी। जेकर मेरे आउण वाले बच्चे दी किस्मत विच जिंदगी लिखी है तो वह जरूर इस संसार विच आवेगा अते रहेगा भी। मैं दिन रात रब अगे अरदास करदी सी। मैं हमेशा मेरे बुल्लां ते अपने बच्चे की तंदुरुस्ती लई अरदास करदी रहिंदी सी ते हुण मैं सब कुछ रब ते छड्ड दिता सी अते मैं डॉक्टर कोल जाना भी बंद कर दिता अते कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया। मैनूं बस अपने रब ते भरोसा सी। हर कोई मैनूं अजीब नज़रां नाल देखदा सी। ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ मैं एक सेहतमंद बच्चे ਨੂੰ जन्म दिता था, डॉक्टर भी हैरान सन। आखिरकार मेरे विश्वास की जित हुई। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक सी। डॉक्टर प्रभाकर ने रिपोर्ट वेखी और खुशी नाल कहा कि यह एक चमत्कार है। वाहिगुरू जी की कृपा नाल तुहाडा बच्चा बिल्कुल ठीक है अते मैं अपने रब का बहुत बहुत शुकराना किया जिन्हां ने मैनूं निराश नहीं किया।